गार्डन नियर प्राइम मार्केट के पास फिटनेस योग बाय अभिनव के द्वारा योग सेशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर हर एज का व्यक्ति आ सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। फन के साथ तंदुरुस्ती यहाँ मिलेगी। धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुर प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांग सिंधुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्रि पीठभूभुजंग राजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग आदिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बदायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजकालमस्तु। ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रति मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धर निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु पुण्य सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठकंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखैव सैव मङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं समन्तकान्तकं भजे। मृदंगतुंगमंगलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवा सुषट्विचित्र कल्पयो भुजंगमौलि पत्रयो गरिष्ठ रत्नलोकयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो तुषारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कर्कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। शिरस्थमञ्जलिम्बहन्ति मुक्तलोललोचनो ललाम बाललग्नकलशिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवा
स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य थोड़ी और बनने हाथ से अगर आकाश तरफ हाथ होता है रिलैक्स नीचे बैठिए थोड़ी नीचे બેસીને પગની એક્સરસાઇઝ કરી ઘૂંટણ માટે ઇઝીમાં ઇઝી એટલી ઇફેક્ટિવ ગમે તેવી તમારી પગની તકલીફ છે ધીરે ધીરે 100% દૂર થતી જાય છે બંને પગની વચ્ચે 1.5 ફૂટનો ગેપ રાખી દો બંને હાથ કમરની બાજુ પર અંગૂઠાનો ભાગ છે જમીન પર ટચ કરવાનો છે પણ આ હિપ્સનો ભાગ આવી રીતે અપ નથી કરવાનો બોડી સ્થિર તમારું ખાલી કમરથી નીચેના ભાગની મૂવમેન્ટ આપવાની છે આવી રીતે અંગૂઠો ટચ કરવાનો છે આવી રીતે નહીં કરતા નહીં થાય તો ચાલશે બાકી બોડી સ્થિર એકવાર ટ્રાય કરો નથી ટચ થતો કઈ વાંધો નહીં પણ બોડીને આવી રીતે નહીં કરતા બરાબર હિપ્સનો ભાગ જમીન સાથે સ્થિર કમરથી નીચેનો પોર્શન છે ખાલી ટચ કરવાનો ટ્રાય કરો તો 1 2 3 4 ચાલો એકદમ સ્લો કરી આવી ગઈ બધાની પોઝિશન બંને હાથને કમરની બાજુ પર ડાબા પગથી શરૂઆત કરો હોલ્ડ 1 બેક રાઈટ લેગ 2 ખેંચો દુખે તો પણ back 3 back 4 કયા પોર્શન ઉપર ખેંચાણ આવે છે પેઇન થાય છે સ્ટ્રેચિંગ થાય છે ઓબ્ઝર્વ કરજો બેક 5 back 6 back 7 back કમરથી ઉપરનો પોર્શન છે ને બિલકુલ હલાવ નહીં એમ નામ સ્થિર રાખો ખાલી કમરથી નીચેનો પોર્શન છે ને હલાવવાનો 9
ટચ નહીં થાય તો કઈ નહીં, ચિંતા નહીં કરો, આટલું થાય, પણ બોડીને સ્થિર જ રાખો. બેક 10 back 11 back 12 back 13 back 14 હવે કે પોઝિશન બધાની હવે બોડીને સ્થિર રાખજો ફાસ્ટ કાઉન્ટિંગ સાથે 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 100. થોડા પગને વાળી દો એકવાર. બોડીને સ્થિર રાખીને કરશો. હિપ્સનો જે ભાગ છે, હિપ્સથી નીચેનો જોઈન્ટ, હિપ જોઈન્ટ, થાઇસ, ઘૂંટણના જે જોઈન્ટ છે, એની સ્ટ્રેન્થ, ફ્લેક્સિબિલિટી વધતી જશે. ઓટોમેટિક જે નહીં થાય ને તો આપણો ભાગ અપ એન્ડ ડાઉન થતો જાય, એને સ્થિર રાખીને કરજો. હવે બંને પગના અંગૂઠા એક સાથે ટચ કરવાના છે. 1 સ્લો બેક. જે લોકોને પગની તકલીફ છે, ઘૂંટણની તકલીફ છે, એના માટે ઈઝીમાં ઈઝી અને બેસ્ટમાં બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ. બંને હાથ કમરની બાજુ પર, કમરમાંથી બોડી ટાઈટ અને સ્ટ્રેટ, બંને અંગૂઠા જમીન સાથે ટચ, હોલ્ડ કરો. 1 back 2 back 3 back 4 back 5 back. કયા પોર્શન પર ખેંચાય છે ઓબ્ઝર્વ કરજો. 6 back 7 back 8 back 9 back 10 આવી કે પોઝિશન બધાની થોડું ફાસ્ટ કાઉન્ટિંગ સાથે બોડીને સ્થિર રાખે. કમરથી ઉપરનો ભાગ છે અને બિલકુલ હલાવવા નથી. જે પણ એ મૂવમેન્ટ આપો પગને નીચેના ભાગને. સ્ટાર્ટ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 અંગૂઠો ટચ કરો. 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 100. બધી હિપ્સ ઉપર અને ઘૂંટણ ઉપર આની પ્રેક્ટિસ. ઘૂંટણની વચ્ચે ગેપ છે, ઘૂંટણનો ઘસારો છે, તમારા હિપ્સ માંથી પગ વાંકા થઈ ગયા છે, સ્ટીફ થઈ ગયા છે, જકડાઈ ગયા છે, આની મૂવમેન્ટ છે જોઈન્ટની. આ એક્સરસાઇઝ આપણે અંગૂઠાને અંદર કરો તો હવે જે એક્સરસાઇઝ કરી છે આંગળીને બહારની સાઈડ કરવાની, પોઝિશન સેમ જ રહેશે, બહારની તરફ ટચ કરવાની. હવે કયા પોર્શન પર ખેંચાય છે ઓબ્ઝર્વ કરજો. પહેલો રાઉન્ડ સ્લો, બંને આંગળી ટચ કરો. આજે તમારો પગ ઉપર થઈ જાય, ઉપર નહીં થવો જોઈએ, સ્થિર આંગળીને ખેંચો જમીન તરફ. હવે ક્યાં ખેંચાય છે જુઓ, જોવામાં ઈઝી લાગશે, સ્લો કરશો ત્યારે આખા બોડી પગનું સ્ટ્રેચિંગ થશે. બેક જો જેટલા ઘૂંટણની ઉપર એટલું ઈઝી થશે. ઘૂંટણને જમીન પર ટચ કરીને ખેંચો. થાય છે બધાથી ટચ. બેક 3, બેક 4. આમ ટચ થશે પંજાને. પંજાને સીધો રાખીને ટચ થશે, પંજાને ક્રોસ કરીને ટચ કરો. આમ હવે ટચ કરો. બેક 5, બેક. આંગળીને તમારી તરફ ખેંચીને પંજો બહાર રાખવાનો. 6, આંગળી જો અંદરની તરફ છે આવી રીતે. હવે ટચ કરો બંને આંગળીને. બેક 6, back 7. આપણે તરત જોઈએ મારું થાય છે નાનું નથી થતું. ચાલો કઈ નહીં, બધાનું જેવું થાય છે તેવું ટ્રાય કરો. થાય તો પણ સારું છે, નહીં થાય તો પણ પ્રયત્ન કરવાનો છે. 8, back 9, આંગળીને અંદરની તરફ ખેંચો. back 10, ચાલો થોડું સ્પીડ વધારે. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. આખો પગ ઢીલો છોડી દો. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 7. Relax. आज આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ. સ્લો કાઉન્ટિંગ માં કરાવીશ, મારા કાઉન્ટિંગ પ્રમાણે ધ્યાન રાખીને આપણે કરીએ. કેટલા કરે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, ધીરે ધીરે સ્લો માં પણ બોડીના એક એક પાર્ટના એક એક કાઉન્ટ ઉપર પોઝિશન નું ધ્યાન રાખીને સૂર્ય નમસ્કાર કરવાના છે. જગ્યા બરોબર થી મ્યુઝિક ચાલુ છે એટલે અવાજ ઉપર થોડો ધ્યાન રાખજો, કોન્સન્ટ્રેટ કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે.
સૂર્ય નમસ્કારના 12 સ્ટેપમાં સૂર્ય નમસ્કાર કરવાનું છે આપણે. આખા બોડીના દરેક પાર્ટ, હાથની આંગળીઓથી લઈ પગની આંગળીઓ સુધીના જેટલા પણ મસલ્સ છે, જોઈન્ટ્સ છે, એ બધા જ જોઈન્ટ્સ મસલ્સનું સ્ટ્રેચિંગ વર્કઆઉટ, ફ્લેક્સિબિલિટી વર્કઆઉટ થઈ જશે આપણાથી. ચાલો 1 નમસ્કારની પોઝિશન, બોડી સ્ટ્રેટ. 2 ધીરે ધીરે શ્વાસ ભરીને બોડીને પાછળની તરફ ઝુકાવો. 3 ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ, બંને હાથ જમીન સાથે ટચ. નાક અથવા ઘૂંટણ દાઢી પર ટચ, દાઢી ઘૂંટણ પર ટચ કરો. એક જ જણ સાથે ડાબો પગ પાછળ. 4 બધાની હાથની આંગળી અને પગની આંગળી એક લાઈન ઉપર. મારી પોઝિશન જો હાથ અને પગ આગળ પાછળ એક જ લાઈન ઉપર. પાછળનો ઘૂંટણ જમીનની ઉપર, નજર સામે. 5 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ, કમર નીચે. 6 બંને ઘૂંટણ અને દાઢીને જમીન ઉપર ટચ કરો, પેટ અને કમર ઉપર. 7 ભરીને અપ. 7 કોણીમાંથી હાથ એકદમ સ્ટ્રેટ, મસ્તક જેટલું ઉપર ખેંચે એટલું ઉપર ખેંચો, ઉપરની તરફ. ફરીથી 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. 8 એક જ જણ સાથે જમણો પગ આગળ. 9 ડાબો આવગે. ચાલો કઈ નહીં. પાછળનો ઘૂંટણ જમીનથી ઉપર. 10 ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ, નાક અથવા દાઢી ઘૂંટણ ઉપર ટચ કરો. ધીરે ધીરે શ્વાસ ભરીને ઉપર. 11 બેક નમસ્કાર. 12 રિલેક્સ. જ્યારે પણ પગ અને હાથ લાવો એક લાઈન ઉપર રાખજો. આગળ પાછળ જેના હોય છે પગ અને હાથની વચ્ચે એક જ લાઈન પર. ચાલો સેકન્ડ રાઉન્ડ. 1 નમસ્કારની પોઝિશન. 2 ધીરે ધીરે શ્વાસ ભરીને પાછળ ઝૂકો, બેક. 3 બંને હાથ જમીન ઉપર ટચ, ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ, નાક દાઢી ટચ કરો ઘૂંટણ ઉપર. એક જ જણ સાથે જમણો પગ પાછળ. 4 હાથની અને પગની આંગળીઓ એક લાઈન ઉપર, પાછળનો ઘૂંટણ જમીનથી ઉપર. 5 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ, કમરને સીધી રાખો એકદમ. 6 બંને ઘૂંટણ દાઢી જમીન સાથે ટચ, પેટનો ભાગ અને કમરનો ભાગ જમીનથી ઉપર. 7 કોણીમાંથી હાથ સ્ટ્રેટ, મસ્તક પૂરેપૂરું ઉપર. 8 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. 1 જ જણ સાથે ડાબો પગ આગળ. 9 હાથ અને પગ એક લાઈન ઉપર, પાછળનો ઘૂંટણ ઉપર કરી દો જમીનથી ઉપર, પાછળનો ઘૂંટણ ટચ નથી કરવાનો. 10
હાથ જમીન સાથે ટચ, ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ, નાક દાઢી ટચ કરો. શ્વાસ ભરતા ભરતા ઉપર. 11. ઝૂકો પાછળની તરફ. બેક. 12. નમસ્કાર. 5 સેકન્ડ રેસ્ટ. એક રાઉન્ડ બધાની પોઝિશન જોઈ લો, પ્રોપર અને વ્યવસ્થિત કરજો બધા. થોડો શ્વાસ ખોલી ગયો, સ્લો કરીએ છીએ એટલે દરેકે દરેક બોડીના પાર્ટ્સનું સ્ટ્રેચિંગ પરફેક્ટ થશે. આપણે પોઝિશનનું ધ્યાન રાખીને કરવાનું છે. આજ સૂર્ય નમસ્કાર તમે ફાસ્ટ કાઉન્ટિંગ સાથે કરશો, કાર્ડિયો વર્કઆઉટ થશે. આપણે સ્ટ્રેચિંગ વર્કઆઉટ કરવાનું છે ત્યારે. ચાલો સ્ટાર્ટ. 1. નમસ્કારની પોઝિશન. બોડી એકદમ સ્ટ્રેટ સીધું. 2. શ્વાસ ભરીને ધીરે ધીરે પાછળ ઝૂકો. બેલેન્સ રાખીને જ્યાં સુધી પાછળ ઝૂકી શકાય પાછળ ઝૂકો. સરસ. 3. બંને હાથને જમીન ઉપર ટચ કરી દો. ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ. નાક અથવા દાઢી ટચ કરવાની ટ્રાય કરો ઘૂંટણ ઉપર. એક જ ચર સાથે ડાબો પગ પાછળ, લેફ્ટ. બધાના હાથ અને પગની આંગળીઓ એક લાઈન ઉપર. પાછળનું ઘૂંટણ ઉપર લઈ લો. હા, એકદમ સીધો. પાછળનું ઘૂંટણ જમીનથી ઉપર. 5. 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. કમરને નીચે રાખો, જેની કમર એકદમ ઉપર થઈ ગઈ છે. કમર સીધી એક લાઈન ઉપર. 6. બંને ઘૂંટણ અને દાઢી જમીન સાથે ટચ. પેટનો ભાગ અને કમરનો ભાગ જમીનથી ઉપર રાખવાનો છે. ઘૂંટણ દાઢી જમીન સાથે ટચ. બેક પેન દૂર થશે. મણકાની ગાદીનો જે દુખાવો છે દૂર થતો છે. 7. કોણી માથે એકદમ સીધા. મસ્તકને જેટલું આકાશ તરફ ખેંચી શકાય ઉપર ખેંચો. ચાલો કમાન બનાવો બોડી. અંગૂઠા બધાના ભેગા પાછળ એક લાઈન ઉપર. 8. 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. હવે એક જ ચર્ચા છે. જમણો પગ આગળ. 9. હાથ અને પગ એક જ લાઈન ઉપર આવી જવા જોઈએ બધાના. 10. ઘૂંટણમાંથી પગ સીધા. બંને હાથ જમીન સાથે ટચ. નાક દાઢી ટચ કરો. ઘૂંટણ ઉપર ટચ કરો. નહીં થાય તો ટ્રાય કરો. શ્વાસ ભરીને પાછળ ઉપરની તરફ. 11. જેટલું પાછળ ઝુકાય ત્યાં સુધી બેલેન્સ રાખીને પાછળ ઝૂકો. કોર મસલ્સની સ્ટ્રેન્થ વધશે. ફ્લેક્સિબિલિટી કમરની વધતી જશે. બેક પેન દૂર થશે. 12. એકદમ રિલેક્સ. થોડું બોડીને વાઇબ્રેટ કરી દો. લેગ અપ એન્ડ ડાઉન કરો. થાય છે ને બધાથી? 3 છે, લાસ્ટ 3 કરી દે. 6 બહુ ઇનફ છે આપણા માટે. સ્લો કરી દે. ચાલો સ્ટાર્ટ. 1. નમસ્કાર. 2. ધીરે ધીરે શ્વાસ ભરીને પાછળ ઝૂકો, બેલેન્સ રાખીને. 3. બંને હાથ જમીન પર ટચ. ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ. નાક દાઢી ટચ કરો ઘૂંટણ ઉપર. એક જ જણ સાથે જમણો પગ પાછળ. 4. બધાની હાથની અને પગની આગળ એક લાઈન ઉપર. પાછળનો ઘૂંટણ જો એકદમ ઉપર. 5. 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. 6. બંને ઘૂંટણ દાઢી જમીન પર ટચ. પેટ અને કમર જમીનથી ઉપર. 7. ભરીને અપ. 7. મસ્તક જેટલું ઉપર ખેંચે એટલું ઉપર ખેંચો. 8. 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. 1 જ જણ સાથે ડાબો પગ આગળ. 9. પાછળનો ઘૂંટણ ઉપર કરો હજી જમીનથી. 10. હાથ જમીન પર ટચ. ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ.
નાક દાઢી ટચ કરો. શ્વાસ ભરતા ભરતા ઉપર. 11 12. नमस्कार. रिलैक्स. थोड़ा लेग अप एंड डाउन કરી દો. ચાલો છેલ્લા લાસ્ટ ટુ એનર્જી રાખજો. બધા જ કરવાના છે, નહીં કરેલા પણ લાસ્ટ ટુ છેલ્લા બે બધા કરવાના છે. ચાલો રેડી. નમસ્કાર. 1 બોડી સીધું સ્ટ્રેટ. 2 ધીરે ધીરે શ્વાસ ભરીને પાછળ બેક. 3 બંને હાથ જમીન ઉપર ટચ. ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ. એક જ જણ સાથે ડાબો પગ પાછળ. 4 5 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. કમર નીચે રાખો. 6 બંને ઘૂંટણ દાઢી ટચ. પેટનો ભાગ કમરનો ભાગ જમીનથી ઉપર. 7 શ્વાસ ભરીને બોડી અપ. 8 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. 1 જ જણ સાથે જમણો પગ આગળ. 9 પાછળનો ઘૂંટણ જમીનથી ઉપર રાખવાનો છે. 10 હાથ જમીન સાથે ટચ. ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ. નાક દાઢી ટચ કરો ઘૂંટણ ઉપર. 11 ધીરે ધીરે પાછળ ઝૂકો શ્વાસ ભરીને. 12 નમસ્કાર. થોડું બોડીને વાઇબ્રેટ કરી દો. 5 થયા. છેલ્લું લાસ્ટ વન. 6 પોસિબલ હોય તો બધા ટ્રાય કરજો. છેલ્લું લાસ્ટ છે 6. ચાલો સ્ટાર્ટ. 1 નમસ્કાર. બોડી સીધો. શ્વાસ ભરીને પાછળ ઝૂકો. બેક. 2 3 ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ. હાથ જમીન પર ટચ. નાક દાઢી ટચ કરો ઘૂંટણ ઉપર. એક જ જણ સાથે જમણો પગ પાછળ. 4 પાછળનો ઘૂંટણ જમીનથી ઉપર રાખો. નજર સામેની તરફ. 5 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. 6 બંને ઘૂંટણ દાઢી જમીન ઉપર ટચ. પેટ અને કમર ઉપર. 7 કોણીમાંથી આજ એકદમ સ્ટ્રેટ. મસ્તક પૂરેપૂરું આકાશ તરફ ખેંચો ઉપર. 8 4 પોઈન્ટ ઉપર વેટ. એક જ જણ સાથે ડાબો પગ આગળ. 9 હાથ અને પગ જો બધાના એક લાઈન ઉપર જોઈએ તો જ પૂરેપૂરું હિપનું સ્ટ્રેચિંગ થશે. હાથ અને પગ એક લાઈન ઉપર. 10 ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ. હાથ જમીન ઉપર ટચ. 11 શ્વાસ ભરીને ધીરે ધીરે પાછળ ઝૂકો. બેક. 12 નમસ્કાર.
એકદમ રિલેક્સ. થોડો રેસ્ટ લઈ લો. પગના અંગૂઠા અંદર કરી દો. બધાના પગના અંગૂઠા અંદર. ક્રોસ. ઘૂંટણનો જે ગેપ છે પોઝિશનમાં તમારો ગેપ પણ દૂર થતો જશે. ધીરે ધીરે ઊભા બનાવો. મોઢું બંધ. નાસિકાથી શ્વાસ ભરો. રિલેક્સ. પૂરો બનાવો. ઓપોઝિટ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. બોડી રિલેક્સ થઈ જાય એટલે એરોબિક્સ યોગ એરોબિક્સ 25 મિનિટ થી 25 થી 30 મિનિટ. મ્યુઝિક સાથે કાર્ડિયો વર્કઆઉટ થઈ જશે આપણા બોડીના દરેક પાર્ટ્સનું, દરેક જોઈન્ટ્સનું. આપણા બધામાં એક જ સરખી એનર્જી છે, ખાલી બહાર કાઢવાની જરૂર છે. જેટલું તમે મ્યુઝિકને એન્જોય કરશો મસ્ત બને એટલે ઓટોમેટિક ફ્લેક્સિબિલિટી આવશે. આપણું જે બોડી સ્ટીફ થઈ ગયું છે, જકડાઈ ગયું છે, એને ઢીલું છોડીને ફ્લેક્સિબિલિટી લાવવાની ટ્રાય કરવાની છે. એટલે મસ્ત બનીને કાર્ડિયો વર્કઆઉટ કરી. તમે 1 કલાક વોકિંગ રનિંગ કરવાથી જેટલી ઇફેક્ટ નહીં થાય એટલે તમારો ખાલી 30 મિનિટના એરોબિક્સથી આખા બોડીનું દરેક પાર્ટ્સનું, દરેક જોઈન્ટ્સનું કાર્ડિયો વર્કઆઉટ થઈ જશે. ચાલો મેટને લઈ લો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી ખુલ્લા પગે કરજો, સોક્સ કાઢીને. પણ પગ ખરાબ થાય તો ઘરે જઈને ધોઈ નાખજો. પણ જેટલું ગ્રાઉન્ડ અર્થિંગ થશે એટલી નેચરલ, વિધાઉટ એની મેડિસિન તમારું બીપી લેવલ, શુગર લેવલ કંટ્રોલમાં આવતું જશે. આરસીસી ની વસ્તુ હોય ત્યાં તમે શૂઝ પહેરો તો બરાબર છે, પણ જમીન સાથે કરો છો, ડાયરેક્ટ માટીનો ભાગ છે, ગ્રાસ છે. ગ્રાઉન્ડ ઇફેક્ટ તમે ગૂગલ ઉપર બધા સ્માર્ટફોન વાપરે છે, પણ એના બેનિફિટ છે ચેક કરજો. ગ્રાઉન્ડ અર્થિંગ બેનિફિટ તમને ખ્યાલ આવી જશે. ચાલો મેટ લઈ લો, શૂઝ લઈ લો, શૂઝ કાઢી નાખો. We'll be back after few minutes.